Hello friends, welcome back. Last lecture આપણે if there is a polynomial then what we can do. There is a polynomial on right hand side of linear differential equation, then what we can do for finding the general solution. You already seen it. Okay, today we see one more type of this linear function x which for which you can find a general solution directly. If you have x equal to e raised to x into multiply by v, where v is any function of x. આવું હોય x બરાબર શું હોય exponential function with multiplication any other function. હા શું હોય any other function હોય તો તમે શું કરી શકો એની માટેની ચર્ચા કરવાની છે. એના માટે ડાયરેક્ટ એક થિયરમ છે બરોબર, એની પણ પ્રૂફ તમારે સેલ્ફ સ્ટડીમાં છે થિયરમની બરોબર. જે ન સમજાય તે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. e raised to x 1 upon f d. જો આપણે બીજો કોઈ ઇશ્યુ નથી આવતો, x ની કિંમત ગમે એ લ્યો. ઇશ્યુ કેના માટે હોય છે આપણને ખબર છે. ફાઇનલ સ્ટેપ શું હોય છે? cf પ્લસ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ બરોબર. cf પ્લસ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ pi માટેની ફોર્મ્યુલા પણ આપણને ખબર છે. શું છે કે 1 upon f of dx 1 upon f of dx બરાબર. આ વસ્તુ કરો તો તમને શું મળી જાય? pi પણ તમારો મળી જાય. પણ હવે આને સિમ્પ્લિફાય કેવી રીતે કરવું એના માટેની ચર્ચા છે બરાબર. એના માટે આપણે જુદી જુદી ટેકનિકો જોઈ કે એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન હોય તેને કેવી રીતે સોલ્વ કરવું, ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન હોય તેને કેવી રીતે સોલ્વ કરવું, અને પાછળ જો કોઈ શું કહેવાય પોલિનોમિયલ હોય તો કેવી રીતે સોલ્વ કરવું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું. હવે આ પ્રકારનું કોઈ હોય x તો એને કેવી રીતે સોલ્વ કરશું એ આ લેક્ચરમાં જોઈશું. તો એના માટે થિયરમ છે કે 1 upon f of d e raised to x into v હોય તો એના બરાબર શું કરવાનું? 1 upon f of d plus a e raised to x એ બહાર નીકળી જાય. ચાલો બહાર જ લખું વ્યવસ્થિત. e raised to x 1 upon આઉચ આ છે બરાબર. where v is any function of x આટલી વસ્તુ છે બરાબર. e raised to x multiplied by 1 upon f of d plus a into v બરાબર. this is the formula for finding a particular integral. particular integral આ પ્રકાર આવશે ત્યારે આ પ્રકારે તમારે કરીને પછી આગળનું સિમ્પ્લિફિકેશન તમારે કરવાનું છે. this is the formula. ઓકે ચાલો હવે આપણે આગળ વધી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈ, તમને વધારે ક્લિયર સમજાશે. અને પ્રૂફ જોજો જે આટકો અહીંયા મને કહેજો બરાબર. એક્ઝામ્પલ નંબર 21 solve d square 3d plus 2. Example d square plus 3d plus 2 y equal to e raised to 2x sin 3x. છે ને e raised to 2x sin x, only x is the not 3x. Okay, now here auxiliary equation is solution. Here auxiliary equation is d square plus 3d plus 2 equal to 0. First step is always similar for any case. If you have if you have trigonometric function, exponential function, polynomial or this type of function, first step is always similar. Find a CF for using an auxiliary equation. So for that, find a root of this is d plus 2 d plus 1. Therefore m1 equal to minus 2 and m2 equal to minus 1. હવે બહુ ડિટેલમાં નથી સ્ટેપ લખતો. હવે તમે સેમેસ્ટર એન્ડ થવા આવ્યું એટલે મેચ્યોર થઈ ગયા છો બરાબર. m1 is equal to minus 2 and m2 is equal to minus 1. Hence complementary function cf is equal to c1 e raised to minus 2x plus c2 e raised to minus x બરાબર. where લખવું પડશે અહીંયા where c1 and c2 are
arbitrary constant. C1, C2 are arbitrary constants. Now, for particular integral. હવે આપણે સેકન્ડ સ્ટેપ માં જઈએ છીએ. શું? For particular integral. Particular integral માટે શું કરવાનું? For pi. Pi equal to 1 upon f of d x. X is here e raised to 2x. f of d પણ આપણે કોઈને નામ નિશાન નથી આપેલું એટલે 1 upon f of d અહીંયા શું લેશું આપણે? d square plus 3d plus 2 અને e raised to 2x sin x. સાચા જઈ છે? પ્રોબ્લેમ નથી ને કઈ? થઈ ગયું? હવે આપણને ખબર છે 1 upon f of d e raised to ax b હોય તો e raised to x ને બહાર લખી નાખવાના અને 1 upon f of d plus a કરવાનું એટલે શું થશે? અહીંયા જો d ની જગ્યાએ d plus a મૂકવાના છે. 1 upon d ની જગ્યાએ d plus a એટલે શું આવશે? d plus 2 નો વર્ગ plus 3 d ની જગ્યાએ શું આવશે? d plus 2 plus 2 અને e raised to 2x શું કરી નાખવાના? બહાર લખી નાખવાના અને sin x. સિમ્પ્લિફાય આપો e raised to 2x અને સિમ્પ્લિફિકેશન આપો એટલે શું થાય? d square plus 2d plus 4 plus 3d plus 6 plus 2 sin x, which is equal to e raised to 2x 1 upon d square 2d plus 3d plus 5d plus 4 plus 6 10 plus 2 12 sin x. બરાબર છે? અહીંયા સુધી ઓકે? Yes, I did a mistake here. અહીંયા શું આવશે? 4d આવશે. 4d plus 3d એટલે શું આવશે? 7d આવશે. 7d plus 12. બરાબર? મારી મિસ્ટેક હતી. આનો સિમ્પ્લિફિકેશન કરો એટલે d square plus 2 multiply by 2 plus multiply by d એટલે અહીંયા આવશે 4d આવશે. બરાબર છે? આ વસ્તુ આવી ગઈ. હવે તમને યાદ હોય તો 1 upon f of d square sin ax હોય તો શું કરવાનું થતું હતું? 1 upon a sin ax. આ આપણી ફોર્મ્યુલા હતી, યાદ હોય તો આવી. બરાબર? પણ જો એમાં d પણ ઇન્ક્લુડ થતો હોય તો d ને શું કરવાનો? એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનો. એવો આપણે એક એક્ઝામ્પલ પણ જોયો તો મેં તમને કીધું હતું કે જ્યારે d સ્ક્વેર અને d બંને હોય તો d ને એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનો અને પછી એમાં ફર્ધર સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું. કેવી રીતે આપવાનું? જો હજી એકવાર અહીંયા આપણે કરી જોઈએ તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. શું કરવાનું? ખાલી d સ્ક્વેર ની જગ્યાએ a, અહીંયા a ની કિંમત કેટલી છે? 1 છે એટલે શું આવશે? e raised to 2x 1 upon d square એટલે શું આવશે? 1 plus 7d plus 12 f of minus a square. my formula માં ભૂલ ગઈ એટલે અહીંયા શું આવશે? -1 plus 7d plus 12. બરાબર? ફોર્મ્યુલા માં ચેન્જ કરી લેજો ભૂલાઈ ગયો હોય તો. હું તો ભૂલી ગયો તો એટલે sin x. બરાબર છે? ચાલો સિમ્પ્લિફિકેશન આપો. શું થશે? e raised to 2x as it is 1 upon 7d plus 11 sin x. બરાબર? હવે મારે વર્ગ વાળું કરવું હોય તો શું કરવું પડે? e raised to 2x 1 upon 7d plus 11 છે તો અહીંયા શું કરવું પડે? 7d minus 11 અને 7d minus 11 વડે મલ્ટીપ્લાય બાય અને ડિવાઈડ કરવાનું. બરાબર જાય છે ને? કોઈ મિસ્ટેક નથી? બરાબર. ચાલો એટલે નીચે શું થઈ જશે? therefore e raised to 2x અંશમાં શું આવશે? 7d minus 11 અને છેદમાં શું આવશે?
49 d square minus 11 square એટલે 121 sin x. સમજાણું અહીંયા સુધી ક્લિયર છે આટલું? ચાલો હવે આગળ e raised to equal to e raised to 2x. હવે જો વળી પાછું 7d 11 ને આ બાજુ લખી નાખો. શું લખું? 7d 11 અને અહીંયા શું લખું? 1 upon 49d square minus 121 sin x. વળી પાછું સેમ વસ્તુ એપ્લાય થશે એટલે શું આવશે? e raised to 2x 7d 11 1 upon d ની જગ્યાએ શું કરવાનું? માઈનસ a સ્ક્વેર અને a ની કિંમત શું છે અહીંયા? 1 એટલે શું આવશે? 49 multiplied by -1 minus 121 એટલે શું આવશે? e raised to 2x અને અહીંયા જે બાકી રહી ગયું sin x divided by 49 minus 49 minus 121 હા અને અહીંયા શું આવશે? 7d minus 11 sin x e raised to 2x divided by minus 49 minus 121 કેટલા થશે? minus 170 and 7 as it is derivative of sin is cosine x minus 11 sin x. આ શું થયું? તમારો પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ થયો. શું થયું? આ તમારું પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ તમને આ મળી ગયું. બરાબર? નાઉ 10 general solution of given equation. Given equation is શું આવશે? equal to equation y equal to cf plus pi particular integral. cf શું આવ્યું હતું? cf આવ્યું હતું c1 e raised to minus 2x plus c2 e raised to minus ax plus જે આખે આખો આટા ઉરી અહીંયા મૂકી દેજો. બરાબર? એટલે તમને તમારું શું મળી ગયું? જનરલ સોલ્યુશન મળી ગયું. ઓકે? ખાલી કરવાનું શું હતું? પહેલા આ એક સ્ટેપ, પહેલું ક્રુશિયલ સ્ટેપ કયું હતું? એક આ સ્ટેપ ક્રુશિયલ હતું. શું કે d ની જગ્યાએ d+2 મૂકીને એક્સપોનેન્શિયલ વાળાને બહાર લખ્યું. પછી હવે અહીંયાથી આપણે જૂની ટેકનિક યુઝ કરી નાખી. સિમ્પ્લિફિકેશન કરીને કમ્પ્લીટ થયું. અહીંયાથી આ સ્ટેપમાંથી આ સ્ટેપમાં આવું બીજું ક્રુશિયલ સ્ટેપ. અહીંયા આપણે શું કરી નાખ્યું? સાઇન વાળી ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી નાખી. બરોબર? અને એમાં પણ ક્રુશિયલ શું હતું કે d ને એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનો અને પછી એક સ્ટેપ અહીંયા હતું કે d ને કાઢવા માટે 7d 11 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો, 7d 11 વડે ડિવાઈડ કરો અને પછી સિમ્પલ છે. બરોબર? 1 2 અને 3 સ્ટેપ હતા યોગ્ય. બરોબર? એટલે એક્ઝામ્પલ ગણતી વખતે આ 3 સ્ટેપ અગત્યને યાદ રાખો એટલે તમારો એક્ઝામ્પલ ઈઝીલી થઈ જશે. રેડી? ચાલો હજી એક એક્ઝામ્પલ આને રિલેટેડ જોશું. ચાલો એ થોડી ઝડપ રાખશું એક્ઝામ્પલ જોવામાં. Still 15 minutes left. Example is solve d square minus 2d plus 1 y equal to
y equal to e raised to 2x sin x ના x square e raised to 3x e raised to 3x multiplied by x square જો અહીંયા v બરાબર શું છે v બરાબર શું છે x square છે બરાબર અને આગળ exponential function છે here solution start with here auxiliary equation શું થશે d square minus 2d plus 1 equal to 0 therefore d minus 1 no whole square equal to 0 therefore d equal to 1 બરાબર hence complementary function cf equal to what we get c1 e raised to x plus c2x into e raised to x હતો ને જ્યારે બે સમાન રિયલ રૂટ મળતા હોય તો શું કરવું પડે c1 e raised to x plus c2 અહીંયા બીજા રૂટમાં શું કરવું પડે x ને મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે જોયું હવે ચેપ્ટર ના જે સ્ટાર્ટિંગ માં આવતી હતી એ બધી વસ્તુ પણ અહીંયા ઉપયોગમાં લેવી પડે ઓકે where લખો શું લખવાનું where c1 and c2 are arbitrary constant ready સમજણો now for particular integral pi equal to શું થશે 1 upon f of d આપણે કે યુઝ નથી કર્યો લો 1 upon ડાયરેક્ટ લખો d square minus 2d plus 1 e raised to 3x અને x square હવે એના બરાબર શું થશે d replace by d plus 3 એટલે શું આવશે અહીંયા આવશે d plus 3 નો હોલ સ્ક્વેર શું આવશે d plus 3 નો હોલ સ્ક્વેર minus 2d plus 3 plus 1 અને e raised to 3x 12 અને અહીંયા શું આવશે x square રેડી ને કોઈ ડાઉટ સિમ્પલ છે કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ નથી હા અને આપણાથી પણ સિમ્પલ થિંગ વિચારે બરોબર આના બરાબર શું થશે e raised to 3x કાઈ વાંધો નહીં અહીંયાથી ને તો આપણે અહીંયાથી સ્ટેપ કરી નાખીએ શું થાય d + 3 - 1 નો હોલ સ્ક્વેર થાય કે નહીં શું કર્યું આને હું m કહી દઉં શું કહી દઉં આને m તો m² - 2m + 1 હોય તો એના બરાબર શું થાય m - 1 નો હોલ સ્ક્વેર આ વચ્ચે ક્યાંય લખવાનું નથી બરોબર આ તો તમારે સમજવા માટે અને m ની કિંમત વળી પાછી મૂકી દીધી શું મૂકી d + 3 અને અહીંયા શું છે x² એટલે શું મળ્યું e raised to 3x 1 upon 3 - 1 એટલે d + 2 હોલ સ્ક્વેર x². ચાલો 2 કોમન કાઢો શું કાઢો 2 કોમન કાઢો એટલે શું મળે e raised to 3x કેમ 2 કોમન કાઢ્યા આપણી પાસે d + 2 ની ફોર્મ્યુલા નથી પણ d + 1 ની છે એટલે 2 કોમન કાઢો એટલે શું થઈ જાય 1 upon 2 કોમન નીકળે 12 નીકળે એટલે શું નીકળે 4 નીકળે કેવી રીતે 4 નીકળે જેનો ખબર હોય કહો 2 કોમન નીકળે d + 2 નો સ્ક્વેર બરાબર હોલ સ્ક્વેર બરાબર એટલે બેયને સ્ક્વેર લાગુ પડે એટલે 2 નો સ્ક્વેર અને d + 2 નો સ્ક્વેર અને બે નો વર્ગ કેટલો થાય 4 થયો એટલે 4d + 2 સ્ક્વેર x² સોરી અહીંયાથી કોમન નીકળી ગયા એટલે અહીંયા આવશે 1 અને અહીંયા શું આવશે d/2 એટલે ફાઇનલી મને શું મળ્યું e raised to 3x by 4 1 upon 1 plus d/2 નો હોલ સ્ક્વેર x² 1 plus d/2 નો હોલ સ્ક્વેર x². getting ચાલો હવે આની ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હોય તો શું હતી 1 plus d હોય તો એના
આની કઈ ફોર્મ્યુલા હતી કે નહીં? 1 minus 2d plus 3d square plus minus 4d cube minus 4d cube plus 5d raised to 4 plus up to so on. આવી કઈ ફોર્મ્યુલા હતી? હા, જો હોય તો એ ફોર્મ્યુલામાં ખાલી શું કરવાનું છે? d ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું તમારે? d/2. શું મૂકવાનું? d/2 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 એ ઘાત આખાની હો પાછી, બરાબર છે? તો મૂકો જો d/2 ફોર્મ્યુલામાં, એટલે શું આવશે? e raised to the power of 3x divided by 4, અહીંયા મૂકો 1 minus 2d/2 plus 3d/2 નો હોલ સ્ક્વેર minus plus minus 4d/2 નો ક્યુબ plus up to so on. અને હાલે શું છે? કેના ઉપર ઓપરેટ કરવાનું છે? ખાલી x² ઉપર ઓપરેટ કરવાનું છે. Getting? Now simplify it. Simplify કરો એટલે શું આવશે? e raised to the power of 3x divided by 4. 1 apply થશે x² ઉપર એટલે x² as it is. 2 cancel out એટલે minus d apply થશે કોના ઉપર? x² plus 3/2 plus 3/4 કેમ કે 2 નો વર્ગ શું થશે? 4 એટલે 3/4 d² x² ઉપર એપ્લાય થશે, બરાબર? પ્લસ માઈનસ 4/8 d raised to the power of 4 એપ્લાય થશે કોના ઉપર? x² plus up to so on આવશે, બરાબર? equal e raised to 3x divided by 4 x² as it is. આનો ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ શું થશે? 2x plus 3/4. સેકન્ડ ડેરિવેટિવ શું થાય? 2x, બરાબર? minus 4/8. 3 વાળું સ્ટેપ રહી ગયું ને? yes here it is 2. પહેલું ડેરિવેટિવ શું થાય? 2x. 2x નું બીજું ડેરિવેટિવ શું થશે? 2 થશે. અને થર્ડ ડેરિવેટિવ શું થઈ જાય? 0 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 0 થઈ જશે. પાછળના બધા ટર્મ આપણે વાત થઈ ગઈ. e raised to 3x divided by 4 x² minus 2x plus 3/2 આ બધું શું થશે? 0 થઈ જશે. and therefore general solution શું થશે? therefore આ શું મળ્યું તમને? particular integral. Therefore general solution of given equation is general solution of given equation is શું મળે? general solution is y equal to cf plus pi. same formula cf plus pi. cf શું છે? cf શું છે? c1 e raised to x plus c2 x e raised to x plus pi શું? e raised to 3x divided by 4 x² minus 2x plus 3/2. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર, બરાબર છે? હા, આ રીતે તમારે શું થશે? તમને જનરલ સોલ્યુશન તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. ટોટલ 4 પ્રકારના ફંક્શન જોયા. જ્યારે આ ટોપિક સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે જ કીધું હતું કે એક્સપોનેન્શિયલ, ટ્રિગોનોમેટ્રિક, પોલિનોમિયલ એન્ડ કોમ્બિનેશન, બરાબર? આ પ્રકારના 4 પ્રકારના ફંક્શન જોયા. એન્ડ હાઉ વી કેન ફાઇન્ડ જનરલ સોલ્યુશન. એના માટે તમારે અમુક જ ફોર્મ્યુલાઓ યાદ રાખવાની છે. અને 4 માંથી બે એક્ઝામ્પલ કમ્પલસરી એક્ઝામમાં હશે. આ 4 ટેકનિક માંથી 2 ટેકનિક કમ્પલસરી એક્ઝામમાં હશે જ. એટલે આ ટેકનિક બને ત્યાં સુધી એક બુકના જ એક્ઝામ્પલ હોય છે. એક્સરસાઇઝ પણ ખૂબ ઓછી પૂછે છે, એટલે કરી લેજો. જેટલા મેં ગણાવ્યા એટલા તો ફરજિયાત કરી લેજો.
બરાબર આ એક્ઝામ્પલ સાથે આપણું આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે હવે આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટર ઉપર આપણે જઈ રહ્યા છીએ પાંચમું ચેપ્ટર હવે એમાં પણ લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન જ છે પરંતુ અત્યાર સુધીમાં આપણે જેટલા લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન જોયા બરાબર જો આ બધા લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન જ છે તો એમાં આપણે જોયું તો એમાં જો d2 ની આગળ શું હોય 1 d ની આગળ 2 1 આ બધા શું છે કોન્સ્ટન્ટ છે શું છે કોન્સ્ટન્ટ હવે જે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર થી છે ને તો આની જગ્યાએ શું હશે x x2 sin x આ આગળ ગુણાકારમાં જો આવા પ્રકારના વિધેય હોય x નો કોઈ ચલ હોય મતલબ કે કોન્સ્ટન્ટ ન હોય તો હવે કેવી રીતે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવું અને શું કરવું એના વિશે સેશન કરવાની છે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર બરોબર આ લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખી હાવ અ ગુડ ડે